أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولتجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Masih terus ya. Berikutnya. Oh, sudah 14 sudah selesai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya.
Oh jam 8 ya. Oke. Alhamdulillah. Di surat 14 ya, surat Ibrahim itu ayat 22 itu pidato setan. Surat 14 ayat 22 itu ada pidato setan. Setan nanti di alam mahsyar akan berpidato. Teksnya sudah ada. Teksnya sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di teks pidato setan sudah dibuatkan oleh Allah dan dibocorkan bahwa ini nanti di alam mahsyar, di tempat berkumpulnya manusia, di mana manusia saat itu kumpul seluruhnya, dan seluruh persoalan, seluruh hisab, mizan, orang yang punya utang belum bayar kepada temannya dan seterusnya. Wah, itu orang punya sangkutan dengan orang lain, orang punya masalah dengan orang lain sudah selesai, sudah diselesaikan. Nah, itu baru lalu nanti Allah menyuruh setan untuk berpidato. Ini dari mulai alam ruh, alam janin, alam dunia, alam mahsyar, alam barzah, alam mahsyar. Di alam mahsyar itu nanti ada hisab, ada mizan, ada syafaat. Lalu nanti manusia, sebelum nanti manusia menyeberangi Shiratal Mustaqim, nanti sebelum disuruh melewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu di surat 19 ayat 71 dan 72. Nah, setan berpidato lebih dahulu. Pidatonya sudah ada teksnya. Teksnya sudah dibocorkan oleh Allah, yaitu surat 14 ayat 20. Wa qala syaiton, dan berkatalah setan. Di mana itu lamma qudiyal amru, tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sudah diselesaikan semua. Sudah selesai. Sudah tidak ada lagi, urusan sudah ada yang pahalanya dipindahkan ke orang lain dan sudah itu, sudah semua itu. Sudah terbayang itu, sudah selesai. Kata setan, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Allah, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Wa'adal haqq. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya pun, kata setan, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku janjinya janji palsu. Aku janjinya janji palsu. Menyalahi janji kepadamu, aku menyalahi janji. Mau begini, padahal itu palsu janji saya. Wa makana liya alaikum min sultan. Sebenarnya, kata setan, saya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap kamu. Sebenarnya saya itu lemah, gak bisa menguasai kamu sebenarnya. Wa makana liya alaikum min sultan. Illa, kecuali anda autukum, kecuali saya cuma mengajak, menyeru. Fastajabtum li, tapi kamunya mau. Kesalamu ya. Fastajabtum li, tapi kamunya mau. Fala talumuni walumu anfusakum. Sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu. Kamu jangan marah sama saya. Jangan ngata-ngatain setan loh, iblis loh, itu jangan. Saya tidak punya kekuatan apa sebenarnya. Saya itu lemah. Saya cuma ngajak doang. Jadi jangan nyetan-nyetan saya. Ini ayat ini, jangan mensetan-setan. Saya sebenarnya tidak punya kekuatan apa.
Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali juga tidak dapat menolongku. Kita ini nggak bisa saling tolong sebenarnya, nggak bisa. Yang bisa nolong kamu ya Allah lah, bukan saya. Saya itu lemah, nggak bisa apa. Ini kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sungguhnya saya itu tidak setuju kamu syirik dari dulu. Dari dulu sebenarnya saya tidak setuju kamu itu syirik kepada Allah. Kalaupun aku mengajak syirik kepada kamu, itu tugasku menggodamu dan saya sudah dapat surat izin. Nanti surat izinnya di surat yang lainnya. Saya sudah dapat surat surat izin untuk menggodamu. Saya udah dapat itu. Saya sudah diberikan diberikan kesempatan, diberikan izin untuk menggoda kamu. Itu surat itu dari Allah. Dari Allah surat itu. Innal zalimina lahum azabun alim. Sungguhnya orang zalim itu lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Yang pedih. Nah, surat izin menggoda itu adanya kalau nggak salah di surat 15 ayat surat 15 ayat 36 dan 37 itu surat izin menggoda manusia. Jadi setan itu sudah dapat izin, Bu. Jadi kita jangan marah-marah sama dia. Karena dia resmi, Bu. Dia menggoda itu resmi, Bu. Nggak legal. Jadi dia legal, Bu. Punya SIM ya, Pak, surat izin menggoda. Iya, dia legal, Bu. Dari Allah, Bu. Iya. Itu karena ini panjang prolognya itu panjang, tapi saya ambil poinnya aja. Berkatalah iblis, ya Tuanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi setan tuh nggak ada yang mati, diberi tangguh, setan tidak mati. Allah berfirman, ini harusnya dibaca kalau ingin utuh dari 28 sampai 43. Nah, ini sebenarnya supaya masuk surat izin menggodanya itu enak ya. Saya baca aja. Atau silakan ada yang mau bantu saya dari 28 sampai 43. Nah, ini surat nanti ketemu di ayat 36 37 bahwa setan itu adalah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibaca, siapa yang baca? Bu Nina atau Ibu Glorida atau siapa aja, silakan. Silakan Bu Glorida. Dan ingatlah, Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat dan rumput yang apabila aku telah menyatakan kejadiannya, aku telah menyebutkan roh ciptaanku dalamnya, maka sujud kamu padanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat semuanya bersama. Kali iblis tidak mengganti sama-sama para malaikat yang sujud. Ya Allah berfirman, wahai sebabnya kamu tidak ikut berkata, aku kali tidak akan sujud. Kau telah menciptakannya, dia kering dan Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari karena dan seterusnya dan
kata Tuhanku, oleh karena Kau telah mengatakan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadi kejahatan rasa indah bagimu. Dari hambamu, kalau berkenan jalan yang kami tidak kuasa atas hamba kami, kecuali mereka yang menjalankan itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka. Dalam itu mempunyai balik tubuhnya letak berada dalam juga penentapan Ya. dan hidup. Stop sampai situ, Bu. Jadi ada 5 surat yang membicarakan perseteruan antara manusia, antara Nabi Adam dengan setan. Ini salah satunya surat. Jadi setan itu tidak mau sujud kepada manusia itu karena katanya itu dari tanah. Sedangkan saya di surat yang lain tuh dari api, jadi mulia saya. Nah, itu alasan setan itu begitu, karena saya lebih mulia daripada tanah. Apa saya disuruh sujud pada dia? Dia tidak melihat siapa yang nyuruhnya. Nah, itu dia tidak melihat siapa yang nyuruh. Jadi dia lihat yang disujudinya, bukan yang menyuruhnya. Itu kesalahan setan itu. Nah, jadi kata setan, saya akan goda semuanya, tidak ada yang saya tidak menggodanya. Itu di ayat itu Allah mengatakan silahkan goda seluruhnya, silahkan. Nah, sampai hari kiamat saya beri tangguh sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Lalu kata Allah, tidak akan bisa digoda hamba-hamba saya itu kalau mereka itu mukhlisin, orang-orang yang dipilih oleh saya. Jadi orang-orang yang dipilih, orang-orang yang muslih, orang yang mukhlis ya. Mukhlis itu tidak akan bisa digoda. Karena ini adalah jalanku, kata Allah. Mukhlis itu bersih, itu apa namanya? Bersih. Mukhlis itu bersih dari kesyirikan dan seterusnya. Jadi orang yang tidak syirik kepada Allah itu tidak bisa digoda karena nanti Allah yang memeliharanya, akan pelihara. Kecuali orang itu mengikuti kamu, itu baru bisa digoda. Dan kata setan, saya akan goda sampai hari kiamat. Jadi ini setan sudah dapat izin dari Allah untuk menggoda manusia seluruh, kecuali yang mukhlis, yang ikhlas, yang bersih hatinya kepada Allah. Jadi begitu kita tidak kepada Allah, itu rentan untuk jadi goda. Oke. Jadi dan tadi di surat 14 itu ayat 22 itu adalah setan mengulang kembali pernyataannya bahwa dia tidak punya kekuatan apa-apa, kecuali hanya mengajak manusia untuk melakukan keburukan, antara lain keburukan dia anggap bagus, ya. Keburukan dianggap bagus oleh orang-orang yang menjadikan selain Allah itu adalah Tuhan. Dan Allah jadi menganggap bagus. Sesuatu yang buruk dianggap bagus, yang bagus dianggap buruk. Itu. Kalau orang sudah syirik katanya begitu. Oleh karena itu yang harus kita betulkan, syirik itu apa? Itu harus kita cari itu, jangan-jangan ada syirik dalam diri kita nih. Karena jangan-jangan ada kesyirikan dalam diri kita.
Karena kalau tidak syirik itu ada jaminan tidak akan bisa digoda setan. Setan itu lemah. Sehingga setan akan melakukan katakan apa kayak macam cuci tangan nanti sebelum orang menyeberang Shiratal Mustaqim, saya jangan disalahin dan sebenarnya dari sekarang juga kita harusnya seperti itu, jangan banyak menyalahkan setan karena ada jaminan dari Allah kalau kita benar-benar hanya kepada Allah, setan pun tidak berani menggoda. Jadi sudah ada jaminan dari Allah bahwa kalau dia hanya bertuhan kepada saya, dia tidak. Sedangkan yang bisa digoda adalah ketika orang menjadikan setan sebagai teman. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jadi sekarang sudah mulai jangan ada keluar dari mulut kita setan. Setan kata setan, saya itu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Saya itu lemah. Bahkan di surat yang lain Bapak dan Ibu kata setan, saya juga takut sama Allah. Ya, saya juga takut sama Allah. Itu di surat 8 ya, surat 8. Kata setan, saya takut loh sama Allah loh. Ini di surat 8 ayat 48. Setan mengatakan saya pun takut sama Allah. Ya, takut kepada Allah, saya takut. Nanti kita akan bicarakan tentang syirik. Syirik itu seperti apa? Apakah syirik itu umpamanya kita menyembah berhala atau Tadi Pak Ucen menyebutkan ayat 72 itu apa ya Pak? surat 19. Oh itu nanti orang akan masuk akan melewati neraka itu surat 9. Surat berapa tadi? 19 ya? Surat 19 ayat 70 dan 71. Allah mengatakan
Ini sebelum manusia nyebrang Shiratal Mustaqim, itu setan berpidato lebih dahulu. Itu ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melewatinya, yaitu sirat atas neraka. Jadi ada jembatan, ada penyeberangan neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi itu sudah ketetapan. Semuanya harus lewat itu. Jadi pintu ya. Semuanya lewat. Semua lewat. Semua lewat, Bu. Tidak ada yang tidak lewat. Cuma katanya begini, Bu, yang lewatnya ada yang seperti ada seperti angin, ada yang seperti kilat lewatnya cepat, ada yang seperti orang lari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang nanti seperti orang ngesot lewatnya itu. Tapi semua harus lewat itu. Ayat berikutnya, ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim itu jatuh ke situ, nyemplung ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi orang-orang bertakwa seperti katanya Nabi Ibrahim dibakar, ya api itu malah bercanda, bahkan ngobrol dengan Nabi Ibrahim berhari-hari. Bahkan kata Nabi Ibrahim, katanya itu dalam sebuah riwayat, tidak ada satu pembicaraan saya yang paling indah kecuali saya ngobrol dengan api ketika saya dibakar. Jadi api pun tidak panas. Ya, api juga makhluk. Ibu nanti kalau kita pernah saya menyampaikan sama ibu-ibu, bumi itu pernah diajak diomongin oleh Allah, air hujan juga, api juga, itu ya makhluk semuanya. Siwallah makhlukin, selain Allah itu makhluk sama seperti kita. Ya jadi jangan dikira bahwa tanah itu tidak bisa diajak bicara. Burung kan sudah diajak bicara sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberi ilmu oleh Allah untuk bisa bicara dengan burung, dengan binatang-binatang yang lain. Ya itu kan bisa bicara, semuanya bisa bicara. Gunung, batu, pasir, semuanya bisa berbicara. Mereka itu makhluk juga seperti kita. Cuma manusia makhluk terbaik. Dalam pandangan Quran seperti itu, manusia itu makhluk terbaik. Diberi akal dan bentuk yang seindah-indahnya. Jadi di surat 19 ayat 70 dan ayat 71 72 itu sebelum manusia melewati Shiratal Mustaqim itu setan akan berpidato sebagai penutup dari perjalanan manusia yang panjang. Jadi itu pernyataan terakhir. Jadi supaya orang jangan menyesal ketika masuk neraka atau ketika masuk surga, itu ada penutup. Jadi penutup semua acara ini kita kan sebenarnya di dunia ini kan sebenarnya satu adegan sandiwara. Nanti ada penutupnya. Ada penutupnya nanti sebelum selesai. Surga neraka itu kan balasan setelah kita selesai menjadi pelaku-pelaku dalam sandiwara hidup di dunia ini, begitu. Jadi ada endingnya. Jadi endingnya setan berpidato supaya tidak ada yang nyesel. Dan pidato itu teksnya sudah dibocorkan. Jadi Allah tuh semuanya sekarang benar-benar membuka. Artinya nih nanti begini sandiwara kita, nanti begini nih, nanti ini begini nih, nanti begini nih. Makanya dari mulai alam ruh, alam janin, alam dunia, alam barzah, ya ada kiamat, masuk alam mahsyar, nanti ada sirat, ada hisab, ada mizan, lalu nanti terakhir ada syafaat Nabi. Ada
ada syafaat Rasulullah, lalu baru nanti ada pidato setannya terakhir. Itu. Ini saya kira. Iya Pak. Pak, doa ini apa khusus dibaca hanya malam? Begini Pak, Allahumma atik Qobana wa riqoba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus nama kami dari Allah. Apa ini doa yang Oh tidak, nah, itu setiap saat Bapak kalau mau. Enggak harus Ramadan, enggak, doa itu tidak ada yang dikhususkan malam tertentu aja. Doa itu kapan saja boleh, Pak. Doa itu kapan saja kecuali seperti doa minta kita disampaikan untuk sampai ke Ramadan. Tapi pada umumnya doa-doa untuk minta ampun segala macam itu setiap saat kita harus doa. Ya, doa itu. Gitu Pak. Jadi karena doa itu tidak ada batasan sebenarnya kalau doa. Bila ya ketika kita perlu berdoa, ya silakan. Dan dimanapun berdoa, mau di mobil, mau di kereta, mau di pesawat, silakan. Di pesawat Bapak membaca doa Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul, ya Allah ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya, ampuni saudara-saudara saya, dan ampuni semuanya. Itu boleh walaupun di pesawat. Kalau doa yang bagus kapan saja boleh, kecuali ya doa-doa tertentu ya, kecuali doa mau makan, mau tidur, Bapak mau pergi baca doa mau tidur ya jangan. Kalau doa-doa yang sifatnya umum, Pak, minta ampun itu kapan saja boleh. Itu doa minta ampun itu kapan saja boleh. Doa setelah makan, masa Bapak nggak makan nggak apa, Allahumma apa, alhamdulillah begitu. Ya doa setelah makan atau mau tidur alhamdulillah, buat doa apa namanya habis tidur, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masa nggak tidur kita baca doa itu nggak pas. Tapi kalau doa-doa yang sifatnya minta ampun itu boleh, kecuali doa-doa tertentu. Ada doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil. Itu doa Nabi Muhammad itu. Itu doa Nabi Muhammad di surat 2 ya, surat Al-Baqarah itu. Nah, itu boleh dibaca kapan saja itu. Doa selamat dunia akhirat. Nah, itu boleh kapan saja kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, itu kapan aja itu boleh. Karena tidak ada kapannya. Jadi doa yang paling hebat itu adalah doa Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa. Ya itu ya. Ya. Itu di hadis, Bu, doa di hadis itu. Kalau yang di Quran mungkin sebenarnya doa-doa yang ada di Quran itu sebaiknya kita banyak juga untuk kita amalkan. Sebenarnya banyak sekali, Bu, doa-doa di dalam Al-Quran itu. Katanya begini, Bu, doa-doa yang paling bagus itu memang pertama yang ada di Quran. Ya.
Seperti doa minta ampunnya surat 7 ayat 23, pokoknya doa minta ampunnya Nabi Adam. Itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya doa yang di surat 2, doa yang paling bagus doa Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, itu bagus banget doa. Itu sudah dapat semua itu. Ya Allah, berikanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wah, itu doa luar biasa. Sudah disapu itu semuanya itu. Namanya juga doa sapu jagat. Ya, kelihatannya nggak ada lagi doa di surat 2 lagi, di surat 2 katanya kita belum melakukan dosa sudah minta ampun supaya kita diampuni kalau terjadi kita berbuat dosa. Itu surat 2 ayat terakhir, ayat 286. Itu doa yang harus kita juga sering baca itu. Itu katanya setelah turun ayat itu Nabi Muhammad senang banget ya. Allah mengabulkan doa ini, memberikan doa ini kepada Rasulullah. Rasulullah senang banget karena doa ini sebelum melakukan dosa sudah minta diampuni padahal dosanya belum dilakukan. Jadi tapi kalau nanti terjadi saya melakukan dosa, tolong ya Allah ampuni. Itu surat 2 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wah, ini juga doa bagus banget. Sebelum melakukan dosa sudah minta diampuni Tuhan. Kalau saya nanti terpaksa ternyata saya melakukan dosa, mohon diampuni dosa saya. Wah, ini katanya Nabi Muhammad senang banget ini. Doa untuk umatku, untuk pengikutku ini luar biasa. Karena luar biasa Nabi Muhammad itu kan sayang banget kepada umatnya ya, kepada pengikutnya. Itu. Jadi ini ketika katanya turun ayat ini Nabi Muhammad benar-benar senang banget. Surat 2 280. Surat pertama di surat 23 ya, 23 surat 23 itu 23 ayat 97 98 dicatat aja Bu. Berapa tadi? Surat apa Bu tadi? Penyembuhan itu surat 21. Penyembuhan itu di surat 21. 9 tuh Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu di ayat 83 Bu. Nabi Ayub 83 84 itu Nabi Ayub. Surat 21 83 84. Jadi siapa yang membaca doa Nabi Ayub di 84-nya akan diperkenankan doanya. Itu luar biasa itu ya. Ya, itu Bapak Ibu, surat ini ada di bulan doanya Pak Uci di halaman 14. Pak Uci tadi ayat berapa Pak itu? Surat 21 83 84. Jadi 84-nya barang siapa yang membaca doa anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, kata Allah saya akan perkenankan doa itu. Di ayat 84-nya siapa yang membaca doa itu, kata Allah saya akan perkenankan doa itu. Ya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin, saya akan hilangkan itu segala kesulitannya, kesusahannya. Jadi 2 ayat Bu ya, itu jadi jangan 1 ayat 83 dengan 84. Itu 84-nya menjelaskan siapa yang membaca doa itu. Siapa?
Ya. Yang Nabi Ibrahim itu di surat berapa ya? Surat 30 apa 36 ya kalau nggak salah 36 apa 37 saya lupa ya. 26 Arbu ya, surat 26 apa 27 begitu tentang Nabi Ibrahim wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau nggak salah di surat 26 Bu kalau nggak salah. Ya, 2680 ya. Jadi surat 2680 itu Bu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, surat 26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dia yang menyembuhkan. Ya Bu, ya itu yang Nabi Ayub dengan Nabi Ibrahim ya. Kata Allah, barang siapa yang membaca doa anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin, saya akan hilangkan kesusahannya, saya akan hilangkan sakitnya. Tadi ya di surat 21 ya. Anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Jadi tema-tema ya. Kalau yang soal tentang syirik, nanti syirik itu kita akan syirik itu di surat 39 ayat 29 Allah mulainya dari surat berapa tadi ya? Mulainya dari surat 15 Pak. Dari surat 15 nanti ada menggambarkan tentang syirik itu seperti apa ya. Pertama ada kata surat 16 Pak. Nanti syirik itu surat 16 ayat 75 76 dan nanti surat 39 ayat 29. Itu boleh direnungkan dulu Pak itu Pak. Surat 16 ayat 75 dan 76 dua ayat. Lalu nanti sebagai tambahan lagi tentang syirik surat 39 ayat 29. Ya, saya mungkin coba saya mungkin surat 39 dulu Pak. Surat 39 ayat 29. Atau boleh ini surat 16 ya. Ini surat 16. Daraballahu masalah ini rajulain. Sebelumnya Bu. Az-Zumar. Kalau Az-Zumar tuh surat Az-Zumar surat Az-Zumar 2 Jadi surat Az-Zumar dulu Bu. Surat 39 ayat 29 ya. Jadi ada surat 39 ayat 29 membicarakan tentang syirik. Itu tapi Allah menjelaskan dulu seperti apa gitu. Seperti apa? Surat 39 ayat 29 Allah membuat perumpamaan yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan ada seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak banyak yang mengetahui. Katanya begini Pak, jadi kan dalam Nabi Muhammad berdakwah yang paling hebat kan soal ketuhanan. Bahkan perang itu Nabi Muhammad diperangi itu soal Tuhan.
Jadi Nabi Muhammad mengajarkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu diperangi betul. Kenapa? Karena mereka ingin Tuhannya banyak. Muhammad katanya begini, Tuhannya banyak aja, kami tuh sulit hidup ini. Bagaimana Tuhannya cuma satu? Tuhan banyak aja kami susah. Bagaimana kalau Tuhannya cuma satu, sedangkan permohonan kami banyak. Tuhan ini, Tuhan bertani, Tuhan dagang, Tuhan, pokoknya banyak Tuhan. Itu kami susah itu. Bagaimana Tuhannya satu? Kami nggak paham, katanya itu Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak bisa menjawab, turunlah ayat ini. Kalau begitu kasih coba perumpamaan kepada mereka. Kasih tahu. Ada seorang budak yang dimiliki oleh banyak majikannya. Dan majikan itu berselisih. Tapi ada lagi satu budak, majikannya cuma satu. Mana kira-kira budak yang tenang itu yang punya majikan banyak atau yang punya majikan satu? Coba itu tanya mereka Muhammad. Mana yang paling enak budak punya majikan banyak dan berselisih. Bandingkan dengan ada budak cuma majikannya cuma satu. Mana katanya itu yang paling enak? Kalau begitu Muhammad katanya punya majikan satu, yaitu Islam itu ajaran saya tuh itu kata Muhammad. Kalau begitu satu Muhammad ya satu lah gitu. Nah satu. Jadi nah sekarang kita mau renung nih Bu. Majikan kita sebenarnya siapa? Allah. Itu Allah majikan kita ya. Jadi Allah menggambarkan di sini menjawab pertanyaan bahwa Tuhannya satu, katanya. Orang Tuhannya banyak aja repot, bagaimana Tuhannya cuma satu? Kira-kira bisa nggak digambarkan Bu? Ada seorang budak, satu majikan nyuruh umpamanya beli yang satu lagi beli yang lain, yang satu lagi dalam waktu yang sama berselisih tuh si majikan itu. Kira-kira itu si budak bisa hidup apa enggak Bu? Kelenger itu pasti kelenger itu. Pasti kelenger itu. Nah, jadi kalau kita sekarang Pak kalau kita belum menjadikan Allah itu sebagai majikan, itu tetap kita syirik masih. Namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi kita tidak langsung menyembah berhala, sekalipun kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah matahari. Tapi kalau ada di pikiran kita bahwa masih ada kekuatan selain Allah, itu syirik juga sebenarnya. Namanya syirik khafi. Nah, nanti ada di surat yang lain lagi nanti. Menggambarkan tentang bagaimana syirik itu. Apa syirik khafi? Syirik tersembunyi. Iya. Nggak kelihatan nyembah berhala gitu kan, nggak kelihatan nyembah matahari, nggak kelihatan menyembah kuburan, enggak. Tapi itu ada di dalam diri kita, kesyirikan sebenarnya. Waduh, ini partai ini kalau bukan pimpinannya saya, wah gak bakal maju ini partai ini. Itu syirik juga. Ini rumah tangga kita nih, kalau bukan suaminya saya susah kamu, itu syirik juga. Terus kata istrinya, kalau bukan saya istrinya kamu juga susah, sama juga. Halo? Ya Allah, nah majikannya berarti ada dua dong. kan sering kan enak aja ngomongnya. Di atas suami yang sukses ada istri yang hebat. Wah, kayaknya nggak masalah itu. Kayaknya nggak masalah kan? Itu masalah Pak itu.
Pe, Pedi masalah itu Pedi. Hei, why? Nah, sekarang saya sudah jadi ustad ya. Kemarin-kemarin saya belum menjadi ustad ya. Sekarang sudah jadi ustad. Pak Uci, woi. Gak usah susah-susah udah. Oke, Gen, ya. Ya Pak, Pak siapa tadi ya? Yang suka pergi ke orang pintar untuk katanya apa? Cari kesembuhan itu gimana sih Pak? Bu, cari kesembuhan ke dokter, ke Pak Haji Edi. Katanya begini, nih ilustrasinya nih, ilustrasinya. Saya membuat ilustrasi ya. Malam-malam ada seorang pasien, ada seorang bapak atau seorang ibu yang sakit, malam sakit. Ya Allah, beri kesembuhan saya ya Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin, yang menyembuhkan adalah Engkau. Anni masannya duru wa anta arhamur rahim. Saya disentuh penyakit ya Allah, tapi saya tahu Engkau pengasih dan penyayang. Besok saya mau ke dokter. Itu katanya si dokter di kontak oleh Allah itu, segera datang ke rumah sakit ya. Ada hamba saya tadi malam minta sehat kepada saya. Itu dokternya itu nggak tahu pagi itu dia segera ke rumah sakit, segera ke tempat kerja. Pokoknya dia gatal pengen segera ngantor gitu ya. Pokoknya nggak tahu lah. Itu ternyata Allah nyuruh segera datang ke kantor. Itu ya begitu kira-kira berobatnya itu. Nggak anunya, ilustrasinya seperti itu. Tapi ada pintunya mana? Dokter. Ya Bu? Disiapkan oleh Allah. Lalu dokternya, kata dokter, ya Allah, alhamdulillah saya diberi ilmu oleh Engkau untuk bisa menolong orang. Ketemulah. Halo. Enggak, takut saya ngomong sendirian nih. Takut ngomong sendirian nih. Mantap banget. Masya Allah. Ya, Adir. Itu sama halnya juga dengan orang pintar kan gitu kan, sering kita dengar gitu Pak. Orang pintar. Beda ya Pak? Nggak tahu Bu. Ya nanti panjang nih lah. Nanti panjang saya bahas dengan orang pintar nanti Bu ya. Hati-hati, pokoknya hati-hati aja. Ya Bu. Ke dokter. Katanya gini Bu, kalau dia sudah ke dokter, kalau dia sudah berobat ke orang-orang yang memang mendapatkan legalitasnya ada, lalu ya Allah kok saya belum sembuh juga ya. Ya Allah izinkan saya, ada orang yang katanya dia diberikan kemampuan oleh Engkau untuk bisa mengobati. Kalau itu benar menurut Engkau ya Allah, berikan kemudahan untuk datang ke tempat itu. Tapi kalau itu ternyata membawa saya jauh kepada Engkau Tuhan, jadikan saya sulit datang ke situ. Bu, saya pernah, saya punya cerita tentang syirik ini, Bu. Benar-benar saya punya pengalaman yang dahsyat banget saya. Punya pengalaman, tapi panjang nanti sampai jam 11, Bu. Menjelaskan ini, ya segini aja dulu ya. Segini aja dulu. Iya. Pokoknya begini, jadi ya Allah berikan sulit saya kalau saya bertindak itu di luar restu ngeridomu, berikan kesulitan saya. Saya ampun Tuhan. Begitu. Saya minta segala termasuk berobat, jangan sampai saya salah dalam berobat. Begitu. Kebab ini orang pintar. Kalau ke dokter sudah jelas enggak
Justru Islam mengajarkan begitu, Pak. Ke dokter berobat itu. Jangan ke sembarangan yang nggak jelas. Kalau belum sembuh, ya memang mungkin belum sembuh, nggak masalah. Bisa jadi ketika ke dokter pun kita mentuhankan dokter juga. Nah, jadi dokternya sih nggak syirik, tapi si pasiennya yang syirik. Halo? Iya, jadi si pasiennya yang syirik, Bu. Wah, katanya begini bilangnya begini. Kalau bukan dokter ini nggak sehat. Syirik juga itu. Syirik juga itu, Pak. Lalu dokternya, kalau bukan saya yang ngobatin, kata dokter ini, kalau bukan saya yang ngobatin itu nggak bakal sembuh, itu dokter syirik juga. Oke. Alhamdulillah. Jadi harus kepada Allah. Nah, nanti ada ayat yang menjelaskan bagaimana kita harus kepada Allah itu. Sampai jumpa kita di lain waktu di gelombang yang sama. Terima kasih sama-sama Bu Malia. Cukup. Ya. Baik. Mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, maafkan kami, ampuni kami dari apa yang kami lakukan, dari apa yang kami katakan kalau tidak sesuai dengan petunjuk Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah kepada Engkau dan memohon hanya kepada Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna wudu'ana sholatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah wudu kami, terimalah sholat kami, terimalah puasa kami, terimalah ya Allah ibadah-ibadah termasuk dalam tadarus bersama ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu dan terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, pamit.